John chapter 11. யோவான் 11 38 onwards. 38 We see Jesus comes to see dead Lazarus. அது வந்து லாசரு உயிரோட எழுப்புன ஒரு சம்பவம். Invitation came. 41. Jesus, what did Jesus say? Then they took away the stone from the place where the dead man was lying. Everybody say, they removed the stone where there was dead man lying. Closed. Inside dead. Open. Life will manifest. Anything that we keep closed, death will prevail. That means unfruitfulness. That's what I want to tell you. Okay. And Jesus lifted up his eyes. இயேசு கண்களை ஏறெடுத்து Dead man was lying. That means in the tomb. But Jesus lifted up his eyes. Hallelujah. முன்னால பாடி இருக்கு. கண்டு பாடி மேல இல்ல. டாடி மேல வந்துச்சு. Amen. He lifted up his eyes from the realm of the death and he fixed eyes the realm of life. அவர் கண்களை வந்து அவர் இந்த செத்த சரீரத்து மேல வைக்கல, அவருடைய தகப்பனார் மேல அவர் கண்களை ஏறெடுத்து. Everybody say death. மரணம் was there. அங்க இருந்துச்சு. Jesus ஆண்டவர் lifted up his eyes. அவர் கண்களை அவர் ஏறெடுத்து பார்த்தார். Tell your neighbor. பக்கத்துல கூட சொல்லுங்க. You can lift up the level of your walk. நீங்க பார்க்க வேண்டிய நீங்க பார்க்கிற தூரத்துல இருந்து கொஞ்சம் உயர்த்தி பாருங்க உங்க பார்வையை. உங்க வாழ்க்கை தரத்தை நீங்கள் உயர்த்த முடியும். You can lift the standard of your life, the level of your life. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, நீங்க உங்க வாழ்க்கையுடைய அளவை, தரத்தை, மதிப்பை, மேன்மையை உயர்த்த முடியும். எப்ப தெரியுமா? You know when you learn to lift your eyes, you can lift your levels. தரத்தை உயர்த்தலாம், அளவை உயர்த்தலாம், உச்சத்தை உயர்த்தலாம். ஆமென், 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 ஆமென். Jesus looked, the next word he said, Lazarus, come out. அடுத்த வார்த்தை இருக்கு, லாசருவே வெளியே வா. Can you see one thing? If he was looking into the tomb, he could have not called Lazarus come out, because the Lazarus is full of bandage around him. He is in the mortuary ward. How can you call a dead body to come? You can say, bring him out. That's why he removed his eyes from the deadness and he looked into the spiritual reality, the resurrection, the life that is going to manifest, and he confessed, Lazarus, come out. கல்லறை பார்த்தாருன்னா எப்படி அவனை வாங்க கூப்பிட முடியும்? கூப்பிட முடியாது. ஏன்னா கட்டப்பட்டிருக்கிறான், சவக்கடங்களை கிடக்கிற சமமாக இருக்கிறான். அவனை பார்த்துட்டு பரிதாபம் தான் வரும், பாசம் பீரிட்டு வரும், அழுகை வரும். அதனால பார்த்தாரு, என் கண்ணை சென்சிட்டிவா சென்சஸ்ல வைக்க மாட்டேன், ஸ்பிரிட் ரெல்ம்ல வைக்கிறேன். அங்கிருந்தான் ஜீவன் வெளிப்படுகிறது, அங்கிருந்தான் உயிர்த்தெழுதல் வெளிப்படுகிறது. உயிர்த்தெழுதல் மேல் கண்ணை வைக்கிற பொழுதுதான் அவரால லாசருவே வெளியே வா. So as according to Jesus, he didn't call the dead Lazarus to come out. According to Jesus, he saw that Lazarus is alive. He called him as he was already alive. Lazarus, come. Hallelujah. Actually, he was alive. Jesus lived in the heavenly reality. Death is the earthly reality. Life is a heavenly reality. He was absent in the body on the earth reality, but he was present in the heavenly as alive. He called, come. He came from heaven, he went into his body, and he came out really. He saw the heaven, he spoke to the heaven, he changed the earth. Hallelujah. Actually, yes, என்ன பண்ணாரு கேட்டா, ஆவிக்குரிய நிஜத்தை பார்த்தார். மரணம் என்பது பூமிக்குரிய நிஜம், பூமியில மரணம் நிஜம்.
பூமியில மரணம் வருகிறப்ப என்ன ஆகுது? அவங்க ஆவியில ஆண்டவர்கிட்ட பரவத்து போயிடுறாங்க. சோ ஆண்டவர் எங்க பார்த்தாருன்னா அலைவா இப்ப எங்க இருக்கிறாங்க? அலைவா கடலில் இல்ல, உயிரோட கடலில் இல்ல, உயிரோட எங்க இருக்கிறான்? கர்த்தரோடு இருக்கிறான். லாசர் கதை தெரியுங்கள? இன்னொரு லாசர் கதை, பிச்சைக்கார சாரி அந்த ஏழை லாசரோட கதை தெரியுங்கள? மரித்த உடனே அவன் எங்க போயிருக்கிறான்? ஆபிரகாமோட மடியில இருக்கிறான். அது யார் பாக்குறா? ஐஸ்வர்யவான் பார்க்கிறான். That is another reality. So Jesus was looking into the spiritual reality, penetrating the natural, penetrating the earth, penetrating the fleshly challenges and looking into the heavenly reality is a life that God calls every one of us. அதான் பார்த்தாரு அவரு. அங்க பார்க்கிறப்ப அவர் நல்ல பிதாவின் மடியில் லாசர் இருந்த மாதிரி இந்த லாசர் சிரிச்சிட்டு இருப்பான். ஜீசஸ் எப்போ வருது இப்போ வந்துக்கிறீங்கன்னு பார்த்துருப்பான். பாப்பா உனதான் பார்க்க வந்துக்கிறேன், நீங்க போயிட்ட அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு. நேர லாசர் வந்தா, கல்லறைக்குள்ளார அவன் ஜீவன் வந்தது. ஏன்ஸ் வந்து வெளியில கையை தட்டுங்க. ஹalleluya. Jesus lived on this earth, but he lifted up his eyes from the earthly level and he fixed his eyes in the heavenly level. ஆண்டவர் பூமியில தான் வாழ்ந்தாரு, ஆனா அவர் கண்களை வந்து இந்த பூமியில பதிய வைக்கல. அவர் பரலோகத்துல தான் அவர் கண்களை பதிய வச்சாரு. Amen. Amen. That's what happened. So in the earthly life 5 bread, few fishes is nothing. அந்த பூமி வாழ்க்கையில 5 அப்பம் 2 மீன் ஒண்ணுமே கிடையாது. I think second Kings chapter 6 2 ராஜாக்கள் 6ல இருக்கும். Elisha was surrounded by the enemy's army. Elisha எதிரிகளால் சூழப்பட்டான். The Syrian army encamped around Elisha. சிரிய ராணுவம் எலிசாவை முற்றுகையிட்டது. Gehazi looked at the enemies and he cried out saying, you come for the prayer. He opened the eyes. 17. He said, ஐயோ ஆண்டவரே, எங்க பார்த்தாலும் எதிரிகளுடைய. What was that? அப்பொழுது எலிசா what was there around Elisha? Horses and chariots. But now in 17 what Elisha did? He prayed for his servant. His servant looked outside, but Elisha prayed for his servant to look inside his eyes. When he prayed, what happened? He saw அப்பொழுது எலிசா விண்ணப்பம் பண்ணி, mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. இதோ எலிசாவை சுற்றிலும் அக்னிமயமான குதிரைகளாலும் ரதங்களாலும் அந்த மலை நிறைந்திருக்கிறதை அவன் கண்டான். Moses enjoyed the same thing Joshua enjoyed. Elijah enjoyed the same thing Elisha enjoyed. For Elijah, horses and chariots came to take off. To Elisha, horses and chariots came to keep him. Whatever your leaders experience, you will experience. Leaders leads us into the miracles. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. அலைவர்களுக்கு என்ன நடக்குதோ அதெல்லாம் நமக்கு நடக்கிறது. மோசேக்கு நடந்துச்சு, யோசுவாவுக்கு நடந்துச்சு. எலிசாவுக்கு நடந்துச்சு, எலியாவுக்கு நடந்துச்சு, எலிசாவுக்கு நடக்குது. எலியாவுக்கு நடந்துச்சு, அக்னிமயமான குதிரைகள் தான் வந்துச்சு. அதே பாருங்க இங்க ரதமும் குதிரை வந்துச்சு. நீங்க எந்த அபிஷேகத்தை சார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ அந்த அபிஷேகம் உங்களுக்கு நடக்கும். So here we see he prayed, Lord, open his eyes that he may see. Now you don't need to pray open your eyes. Your eyes are opened already. இப்ப நீங்க கண்ணை திறக்கணும்னு சொல்லி சொல்ல தேவையில்ல, உங்க கண்ணு திறந்தா இருக்கு ஏற்கனவே. That's why Paul says enlightening your eyes. Enlightening your பிரகாசிக்கும்படி. Paul prayed that for the church in Ephesians chapter 1:17, I pray your eyes of understanding may be enlightened. Amen. It's open. Is that when you become a believer, born again time, your eyes are open. நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டப்பயே உங்க கண்கள் திறந்துருச்சு. அதனால தான் உங்க கண்கள் பிரகாசிக்க பண்ண வைக்கணும்னு பவுல் ஜெபம் பண்ணார். Yesterday Alexander told no. In John chapter 1 we see that Nathanael came to Jesus. He said, "You are the Christ." That's all. What is salvation? Seeing him as the Son of God is a salvation. What happened? இயேசுவை பார்த்துட்டு நீ கிறிஸ்துன்னா, நீ தீர்க்கதரிசின்னா உடனே ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. உடனே what Jesus said? You will see. Amen.
say, when you see Jesus as a savior, that's a salvation. இயேசு கிறிஸ்து ரட்சகரை பார்க்கிறது தான் ரட்சிப்பு. Then you will begin to see the spiritual, அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க. heavenlies, பரலோகத்தை பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க. supernatural, இயற்கை things அப்பறத்தை of பார்க்க God, ஆரம்பிப்பீங்க. working wonder. ஒரு அற்புத அடையாளம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. Amen. Amen. Then the things of the spirit will not be hard for you. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கடினமா இருக்காது. So here he prayed and he saw the whole place was filled with horses and அதனால ஜெபம் chariots. பண்றப்ப ஃபுல்லா அந்த இடம் ஃபுல்லாவே அக்னிமயமான குதிரைகள் இருக்குதா அவர் பார்த்தாங்க. Amen. ஆமென். Amen. Amen. So before the miracle happens, அற்புதம் நடக்கிறதுக்கு any முன்னாடி miracle happen, எந்த அற்புதம் நடக்கிறதுக்கு any முன்னாடியும் miracle that we are expecting, எது நம்ம எந்த அற்புதம் எதிர்பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடியும் what need to happen? என்ன நடக்கும்? You have to lift up your eyes. உங்க கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கணும். Jesus lifted up his இயேசு eyes கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தாரு. and saw. அவர் பார்த்தாரு. Then அதுக்கப்புறம் bread, fish அப்போ மீன்கள் increased. எல்லாம் பெருகுச்சு. He lifted up his eyes நம்ம கண்களை எடுத்து and பார்த்தோம். called, Lazarus come out. He lifted up his eyes and called, Lazarus come out. அவர் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தாரு. அப்புறம் அழைச்சாரு, வெளியே வா லாசரு. Dead man became alive. செத்தவன் உயிரோடு எழும்பினான். Amen. ஆமென். Let's all stand up and pray. எல்லாம் எழுந்திருச்சு. Lord, today we pray. ஆண்டவருக்கு நாங்க ஜெபம் பண்றோம். Wherever our eyes are fixed. எங்க எல்லாம் கண்கள் பதிக்கப்பட்டிருக்கோ. Hebrews chapter 12:2. எபிரேயர் 12:2. 12:1 and 2 we can read. 11:2. 1 and 2. Then Jesus, Hebrews 12:1 and 2. Therefore we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses. Elisha and Gehazi was surrounded by the clouds of chariots and horses. எலிசாவும் அவன் வேலைக்காரன் கேயாசியும் அநேக அக்னி மயமான ரதங்களால் குதிரைகளால் சூழப்பட்டிருந்தார்கள். Not only that, you are also surrounded. அவங்க மட்டும் இல்ல, நீங்களும் தான். We are also surrounded. அந்த மாதிரி ஒரு பாதுகாப்புல தான் We are also surrounded by the heaven, நம்மளும் பரலோகத்தால தான் சூழப்பட்டிருக்கோம். the clouds of witnesses. திரளான சாட்சிகள், சாட்சிகள், மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள். எல்லாம் சொல்லுங்க, மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. What to do? என்ன செய்யணும்? Let us lay aside every weight, பாரமான யாவற்றையும், and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance with the race that is set before us. விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிகிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓடக்கடவோம். What to do now? என்ன செய்யணும்? We have to lay aside the weights. All of you close your eyes and pray. Lay aside our weights. Amen. ஆமென். பாரமான யாவற்றையும் இறக்கி வைக்கணும். பாரமான யாவற்றையும் இறக்கி வைக்கணும். வேற எந்த பாரமும் எனக்கு இருக்க வேண்டாம். பாரம் இருக்க வேண்டாம். என் விஷனை ஃபோக்கஸ் பண்ண விடாம, என் மிஷனை ஃபோக்கஸ் பண்ண விடாம, என் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபை ஃபோக்கஸ் பண்ண விடாம, என் காலிங்ல போக விடாம, என் அனாயிண்டிங்கை வேல்யூ பண்ண விடாம, என்னை நசுக்குகிற எல்லா பாரங்களையும், அது மேல இருக்கிற என் கண்ணை நான் எடுத்துடுறேன். நெருங்கி நிற்கிற பாவங்களை ஈஸிலி நான் செஞ்சிருந்த பாவம் ஈஸியா எந்த பாவத்துக்கும் நான் அடிக்கடி விழுந்துறேனோ அது எல்லாத்தையும் நான் இறக்கி வச்சுட்டு I look unto Jesus, the author, the finisher of my faith. Everybody lift your hands and say, Lord, I keep aside all the weights, all the heavy things, all the fleshly things, all the earthly things, all the unwanted things that drown me, that put me down. Everything I remove it, Lord. But I put my eyes on you, Jesus, the author, the finisher of my faith. In Jesus' name.